भाई उपस्थित एवं हेले भाई को बनफेस मो तरफ तथा मो अतमजा परिवार तरफ आपण को जन्मदिन शुभेच्छा भाई। भाई को कौन कह भाई तो निजे जड़े माने माँ अति सुंदर गोटे मातृ संतान से समस्ते माने सारा ओडिशा रे हमें जानती बाबुली भाई हिसाब से बहुत सुंदर भाव से बहुत हसाती बहुत सुंदर भाव हमको सतरे भाई माने भाई गोटे भाई दिए आउ विषय कौन कह से निजे ही निजर परिचय आज भाई जेहेतु जन्मदिन तेणु शरत भाई को मु अनुरोध करी गोटे शुभेच्छा वार्ता भाई को उद्देश्य रे अर्पण करेंगे। भाई शरत भाई समस्त को वंदे मातरम भाई को वंदे मातरम माँ बाणी आम तो जानी आई एम ऑलवेज विथ यू भाई निरामय जीवन उत्तरोत्तर उन्नति प्रकल्पे माँ निकटे यही कर माँ सदा सर्वदा सुस्थ निरोग रखि था सब बेले आम गहन आमको आशीर्वाद करमको प्रत्येक क्षेत्र में दिग्दर्शन दे बाबाजी महाराज को तो आम देखी ना कि कथा हृदय व्यथा हृदय बाणी माँ कर्म निमंते से किभली भाव निजक उत्सर्गित करते आम बाबू भाई से प्रेरणा पाऊँ अनुभव कर भाभी प्रिया को अनुरोध कर जन्मदिन गीत टी से उपस्थापित करंतु अपा वर्तमान जन्मदिन प्रेयर बोलिया भाभी प्रिया को अनुरोध करुच्ची केन्दर भाभी प्रिया वंदे मातरम आपन को आपण जन्मदिन प्रेयर बोलंतु। वंदे मातरम समस्त प्रणाम बाबू भाई को प्रणाम हमारा भाई सम्मान्य शरद भाई को प्रणाम। उषार आगमनी रे आसिछि खबर जन्मदिन बड़ अद्भुत जबर सम्मानीय भाई को मु करुछि प्रणाम यही जन्मदिने भेदु अंतर मरम आज गोटे दिन अति गुरुत्वपूर्ण दिन सारा करंतो माँ चिंतन माँ हेतु लक्ष्य सब जीवन अनेक अनेक अभिनंदन हे मोर माँ तुम्हें कृपा कर बाबुली भाई को लक्ष्य पूर्ण कर मोहन उद्देश्य हेउ सब जीवन आज गोटे दिन भाई सदा जाग्रत दिन नव चेतनार जन्म नेउ सब चेतना परिवर्तन हेउ पवित्र हेउ ए जन्मदिन ग्रहणशीलता भरुए मन आमर सामान्य सचेतन आत्मार मिलन ये जन्मदिन सरलता हेउ तब वाक्यर वाणी भाई सिरे खंजमा ज्ञानर मणि जीवन सुंदर सरस कर पृथ्वी रे श्रेष्ठ मनीष कर मनीष कर
भाई को जीवन लेख नुआ कहानी नदीन सार संभावना को आनी शून्यतारे भरी दियो तांको पुण्यता ढालुछि तो पादे मां कृतज्ञता ग्रहणशीलता भरु सता भाई होई उठ जगत जीता भगवान कर पत्थरहु कृपार चंदन लेपन हेउ सत्य मार्गरे भाई हुआ प्रतीक जगत जगते भितरे जाऊ आपणक महक परम राज्य प्रेमर राज्य से राज्य रे पाओ सूर्यंक तेज नदी बही जाए सिना महासमुद्र को आपण चेतना बहु ऊर्ध्वकु एतिकी प्रार्थना मागो घेन दिव्यतारे भरी दियो भाई को मन हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बंसज भाई प्रणाम भक्ति गुप्त अथाक्षण प्रणाम वंदे मातरम। धन्यवाद अपा बहुत सुंदर भाव आपण जन्मदिन संगीत पठन कले कविता बहुत सुंदर बाबुली भाई उद्देश्य जो प्रेयर आप गाइले बहुत सुंदर थिला बहुत मर्मस्पर्शी भी थिला। अच्छा वर्तमान षडंगी अपा को अनुरोध करुछि बाबुली भाई लेखा से जो षडंगी अपा से जो प्रेयर टा पठन करंतु मां का चरण कमल निवेदन करंतु से प्रेयर टा। उज्ज्वला एक भविष्यताम सम्मुखरे देखाछि रही उज्ज्वला एक भविष्यताम सम्मुखरे देखाछि रही अतीतर जेते दुख सादा अतीतर जेते दुख सादा चिरदिन पाई जीव धोई उज्ज्वला एक भविष्यताम सम्मुखरे देखाछि रही उज्ज्वला एक भविष्यताम सम्मुखरे देखाछि रही न रहिब तिले कामना वासना रागर सब जीवा भूली नूतन जगत चाहिए देख ताहारी समीपे जीवा चली न रहिब तिले कामना वासना रागर सब जीवा भूली नूतन जगत चाहिए देख ताहारी समीपे जीवा चली हृदय भरिब दया क्षमा प्रेम हृदय भरिब दया क्षमा प्रेम जननी आमर मधुमयी उज्ज्वला एक भविष्यताम सम्मुखरे देखाछि रही उज्ज्वला एक भविष्यताम सम्मुखरे देखाछि रही कथा नुहे खाली सतरे घटिब मानवर हेब रूपांतर अति मानवर होइब प्रकाश संभव सबु हेब दूर कथा नुहे खाली सतरे घटिब मानवर हेब रूपांतर अति मानवर होइब प्रकाश संभव सबु हेब दूर चिर सुख चिर शांति विराजिब चिर सुख चिर शांति विराजिब जननी आमर प्रेममयी उज्ज्वला एक भविष्यताम
ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ସଂସାର ହସିବ ଧରଣୀ ହସିବ ହସିବ ପରା ସାରା ଜଗତ ଆଲୋକ ଝରିବ ଅନ୍ଧାର ହଟିବ ଅନ୍ତର ହେବ ପୁଲକିତ ସଂସାର ହସିବ ଧରଣୀ ହସିବ ହସିବ ପରା ସାରା ଜଗତ ଆଲୋକ ଝରିବ ଅନ୍ଧାର ହଟିବ ଅନ୍ତର ହେବ ପୁଲକିତ ସବୁ ମୁହେ ଖାଲି ଉକୁଟିବ ହସ ସବୁ ମୁହେ ଖାଲି ଉକୁଟିବ ହସ ଜନନୀ ଆମର ସ୍ନେହମୟୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ଜୀବନ ଆମର ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଦ ଥୋଇ ପୁରାତନ ଛାଡ଼ି ଆଗେଇବା ଆମେ ବିପଦ ଆପଦ ପଥ ଦେଇ ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ଜୀବନ ଆମର ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଦ ଥୋଇ ପୁରାତନ ଛାଡ଼ି ଆଗେଇବା ଆମେ ବିପଦ ଆପଦ ପଥ ଦେଇ ସାହସ ମିଳିବ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ସାହସ ମିଳିବ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଜନନୀ ଆମର କୃପାମୟୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଦିନେ ସତ୍ୟ ହେବ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହତାଶା ବିଷାଦ ହଜିଯିବେ କାହିଁ ସତ୍ତା ରହିବନି ଜଗତରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଦିନେ ସତ୍ୟ ହେବ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହତାଶା ବିଷାଦ ହଜିଯିବେ କାହିଁ ସତ୍ତା ରହିବନି ଜଗତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସତେ ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସତେ ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜନନୀ ଆମ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଅତୀତର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ଅତୀତର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯିବ ଧୋଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖ ଚିରଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଉଚିତ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବାବୁଲି ବି କିଛି ନୁହଁ କିମ୍ବା କେହି ସତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନୁହଁ ଆମେ କେହି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କିଛି ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଉଛୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମଦର ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଗୌରବ ରହୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସଚେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ
not because I am a good worker, not because I am talented, not because I am senior, not because I have seen the mother, not because ଆଉ କେତେ ଏସବୁ କିଛି କାରଣ ନୁହଁ, କେବଳ only one reason ହଉଛି I am child of the mother and I am trying to do the work which need to be done. ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯୋଉ କାମ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥାଏ କଣ କରାହେବା ଉଚିତ କଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ସୂଚନା ନଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତଟି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାପା ଗାଇଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ଶୁଣିକି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ, ଏ ଆଇଡିଆ ସବୁ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଧାରଣା, ପଜିଟିଭ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରିବା, ପଜିଟିଭ ଭାବନା, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା, ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦେବା। ଯାହାବି ହଉ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉ, ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉ, ଏସବୁ କେହି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଚିରନ୍ତନ ନୁହନ୍ତି। ଯେ ଚିରନ୍ତନ ସେ ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର ଚିରନ୍ତନ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଆଲୋକର ହିଁ ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆଲୋକ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଯେ ଆମେ ଯେ କେହି ସତରେ ଛୋଟ ବଡ କେହି ଆମେ ନୁହଁ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଖେଳ କେହି ଛୋଟ ବଡ ନୁହଁ। ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ନିଜ ଧାରାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗାଇଡ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ମାମୁଁ ମୋଠୁ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 61 ଜୁଲାଇରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାପ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲୁ କଟକ ଖଟବିନ ସାହିରେ ଏବଂ ତାପରେ କାମ କରି କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛୁ। ମାଙ୍କର ଅନେକ 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 ଆମ ପ୍ରତି କୃପା କରୁଣା ଯେ ଆମେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ପ୍ରପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରପତିଙ୍କର ବେଡିଂ ତିଆରି କରିଛି, ବେଡିଂ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡିରେ ଚଢେଇକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ଏସବୁ ସେଥିରେ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛୁ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କସ୍ମିନ କାଳେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆମକୁ ସବୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଠି ଆମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଠି ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କୋଉଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇସବୁ କିଛି ବି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ନଥାଇ ହେଲା କିପରି? କାରଣ ଯିଏ ଯାହାର ଧାରଣା ଥିଲା ସିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମା ଆମକୁ କୃପା କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଯାହା ଦରକାର ଆମ ପାଖରୁ କଣ ବି ଆଶା କଣ କରିହବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଣ, କିନ୍ତୁ ମା କେମିତି କଣ କରିକି ଆମ ଭିତରୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମା ଯୋଉ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ नो ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ମାଇନ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ, ଆମେ କେହି ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମ ଅଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ଅସମର୍ଥ ଏସବୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ପ୍ରପତି ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଲରେଡି ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କର୍ସ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି ହେଇଗଲେ। ଆପେ ପ୍ରପତି ବାବାଜୀ ପିକ୍ଚରରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ କର୍ମୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ବାବାଜୀ ପ୍ରପତିଙ୍କ ପରପିଢି ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ, ଆମର ଗ୍ରୁପ, ଆମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଥାର୍ଡ ପିଢି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଆମ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଥାର୍ଡ, ଏ ପିଢି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ମାଙ୍କର କି କୃପା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ କାମ
ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଚାଲିବ ଏବଂ ନନଷ୍ଟପ କାମ ହବ। ଆମମାନେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ସେ ସଂକଳ୍ପ ରହୁ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ରହୁ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଯେପରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।